Hello, I request Mr. Dr. Babu Balakrishnan to come on stage and Mrs. Dr. Uma Selvam to come on stage. And I request Mr. A. Syed Karim, Managing Director of Ask Foundation, to come on stage and cheer up us. Thank you, sir. Thank you, madam. Good evening to all guests. On the behalf of Ask Foundation, I extend a very warm welcome to all of you. As today we are gathered for the first lucky draw, Real Estate 2020. As we have started the plan for the project from September 2019, as we are in the first success for first lucky draw from Ask Foundation, Kolattur, Chennai. As Ask Foundation Managing Director is as A. Syed Karim, founder of Ask Foundation. It is established in 2010 and our head office is located in Retteri, Kolattur. And our new branch office is located in Kolattur, Sendil Nagar. We have finished 13 layout or plot successfully in Minjur from past 1 year. Minjur, we have done successfully launched the house for without EMI housing plan. We are aimed to start the projects in the career in the real estate. To give everyone house or plot or property for the daily life, we have launched a lottery plan with rupees 565 and successfully given the houses in the lottery for 565 customers. As our managing director has the vast experience in real estate from 15 years and networking field. In 2020, we have launched a new plan for 2020 plan. We will successfully give the customers land for their daily life and for the future investments. We have a proper legal services for our real estate project. Lastly and importantly, I would like to welcome all the committee members such as stage committees, all guest committees, reception committees, refreshment committees, building committee, mic committee, award and honor committee, all guests who came to cheer us. I request all for you for your cooperation throughout the program and making it a great success. As our projects that we would like to have done the programs, that is Lalit Garden, which we have done in Tiruvallur, and Railway City, which we have done in Mosur, and Azad Nagar, that is Palver Kadu we have done, and Cholan Nagar, that is we have done in Minjur, and Rajeshwari Garden, which we have done in Avadi, Kavya Garden from Tiruvallur, and Rajagopalan Garden from Tiruvallur we have successfully done, and Lucky Star City we have successfully done in Ponneri, Modi Nagar, which we have successfully done in Ponneri, Jacob Kashop Garden, that is Tiruvallur we have done successfully, and Victory Rising OMR and Barkat Garden, that is Kanjipuram, and MK Avenue, that is Annappam Pattu. Farmland, that is we have done successfully in Kodaikanal, and Shakti Garden, which is in Red Hills. Now I request Mr. A. Syed Karim to come on the stage to give a brief discussion of our Ask Foundation Real Estate Kolattur and a brief profile about him and his team, who has supported us to run our first Kulukal successfully on the special day at the Dasharatha Naidu Mahal, Kolattur, Retteri on 24th November 2019. We have started our first Kulukal program. Once again, I request Mr. A. Syed Karim, King or Managing Director of Ask Foundation. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மேடம் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயே பேசிட்டாங்க. ஸோ அதனால் தமிழ்லேயே பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கள் நிறுவனத்துடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்க எல்லாருக்கும் ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனம் சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். பாராட்டு நம்ம பொதுவாக அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது, நம்மளே பாராட்டிக்கணும். என்னங்க பண்ணலாம்? உங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாராட்டிக்கணும் ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கை தட்டலாம், தப்பே இல்லை. நன்றி. ஸோ நேரம் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்துடுவோம். இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம நிறுவனத்தில் ஒரு குழுக்கள் நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக வந்திருக்கீங்க, அப்படிதானே? இந்த பிளானை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியுங்களா, இல்லை தெரியாம யாரா இருக்கீங்களா? தெரியாதவங்க யாரா இருந்தால் கை தூக்கலாம்.
10 பேர் இருக்காங்களா? ஸோ தெரியாதவங்க கம்மியாக தான் இருக்கீங்க. அதனால் அகைன் வந்து நம்ம சிம்பிளாக பிளானை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய வாட்டி இந்த பிளானை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. மறுபடியும் சொல்லும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் ஸோ நம்ம நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 7 வருஷமாக ரியல் எஸ்டேட் துறையில் சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு நிறைய சாதனைகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதில் நிறைய விஷயங்கள் மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நிறைய இடங்களில் வீட்டு மனை போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வீட்டு மனை போடுறது எல்லாருமே பண்ணுற விஷயம்தான். அதில் எதனா ஒரு புதுமையாக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2015 வருஷத்தில் 596 ரூபாயில் 596 பேருக்கு வீட்டு மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 மாதம் ஸ்கீமில் குலுக்கல் முறையில் வீட்டு மனை கொடுத்து வெற்றிகரமாக முடிச்சிருக்கோம். இப்போ 2020 வருஷத்தில் 2020 ரூபாயில் 2020 பேருக்கு வீட்டு மனை தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை செப்டம்பர் மாதம் ஆரம்பித்தோம். அதோடைய முதல் குலுக்கலான இன்னைக்கு தான் நம்ம எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூடி இருக்கோம். சரிங்களா? இந்த பிளானை சிம்பிளாக சொல்லலாம். 2020 ரூபா நீங்கள் ஒரு மாதம் கட்டணும். மொத்தம் 6 மாதம் பிளான். 6 மாதம் கட்டியிருப்பீங்க. மாதம் 2020 ரூபா கட்டுவீங்க. முதல் மாதம் மட்டும் 500 ரூபாய் கட்டியிருப்பீங்க, மெம்பர்ஷிப் அண்ட் ஜாயினிங் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஆக மொத்தம் 6 மாதம் உங்களோட தவணையை கட்டுவீங்க. இதில் மொத்தம் 3 குழுக்கள் நடக்கும். 2500 பேர் இதில் நம்ம சேர்க்குறோம். 2500 பேரில் சேர்த்து 2020 பேருக்கு வீட்டு மனை மற்றும் பரிசு பொருட்கள் தர திட்டம் தான் இது. பிளானை போட்டதுக்கான நோக்கமே என்னன்னா, பணம் இருக்க ஆட்கள் வந்து பணம் கொடுத்து லேண்டை வாங்கிடுவாங்க. ஓரளவுக்கு ப்ரொஃபைல் இருந்ததுன்னா பேங்க்ல போய் லோன் வாங்கிடுவாங்க. பணம் இல்லாத மக்களும் வீட்டு மனை வாங்கி பயன்பெறணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த குலுக்கல் திட்டம். இதில் வந்து மொத்தம் 2020 பேருக்கு பரிசு கொடுப்போம். 2020 பரிசுகள் 7 விதமான பரிசுகளாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் 3 பரிசு வந்து லேண்டாக கொடுப்போம். மிச்சம் இருக்க 4 பரிசு வந்து ப்ராடக்டாக கொடுப்போம். இதுதான் கான்செப்ட். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் மாதம் இப்போ வந்து 456 பேரை நம்ம வந்து பரிசு திட்டத்தில் இன்னைக்கு தேர்ந்தெடுக்க இங்கே வந்திருக்கோம். சரிங்களா? அதுக்கான நிகழ்ச்சி தான் தொடங்க போகுது. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஆல்ரெடி பணம் கட்டினவங்க எல்லாருக்கும் அவங்க கிட்ட ரிசிப்ட் வச்சிருப்பீங்க, டோக்கன் நம்பர் வச்சிருப்பீங்க. புதுசாக நம்ம ஒரு ஆஃபர் போட்டிருந்தோம். அந்த ஆஃபரில் தான் நிறைய பேர் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போவும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கான டோக்கன் நம்பர் எல்லாமே சரியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம டைரெக்டாக குழுக்களுக்கு போயிடலாம். சரி, அந்த டோக்கன் போகிற ஒரு நேரத்தை வீணடிக்காம நம்ம இன்னைக்கு 2 நிகழ்ச்சியும் சொல்லியிருந்தோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழுக்கள் முறையில் வீட்டு மனை கொடுக்கறது. இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம், இன்விடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதாவது வாழ்க்கையில் சாதிச்ச மற்றும் சாதிக்க துடிக்கிற ஒரு பெண்களுக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். அதாவது விருதுக்கு பேர் வந்து சிங்கப்பெண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கோம். சிங்கப்பெண்ணேன்னா என்னன்னு தெரியுங்களா? ஸோ இப்போ லேட்டஸ்டாக பிகில் படம் பார்த்துருப்பீங்க, அதில் ஒரு ட்ரெண்டான விஷயம் தான். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு சிங்கப்பெண்ணேன்னு ஒரு அவார்டு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டோம். அவார்டுனா ஒரு சின்ன விஷயம் தான், நம்ம சின்ன விஷயமா தான் பண்ணுறோம். ஆனால் பொதுவாகவே அவார்டு கொடுக்குற விஷயங்களை போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒன்று வந்து நிறைய பேர் அவார்டு வாங்குவாங்க. அவார்டு வாங்குறவங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறவங்க ஏன் அவங்களை அவார்டு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது. சில இடத்துல வந்து அவார்டு வாங்குறவங்க ஏன் அந்த அளவு நமக்கு கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நம்ம அந்த மாதிரிலாம் பண்ணல. ஒரு செலக்டிவாக சில மக்களை, சில பெண்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு விருது கொடுக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டோம். அதனால நம்ம நேரடியாக விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியை முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ள இந்த டோக்கனா சரியாடும் நம்ம விஷயத்தில் போயிடலாம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேரை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு அவங்கள ஒருத்தராக கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன ஹானர் பண்ணி நம்ம அந்த விஷயத்தை முடிச்சிடலாம். ஸோ முதலாவதாக இந்த விருது வாங்குறதுக்கு அழைக்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தில் எனக்கு அவங்களுக்கு ஒரு 6-7 வருஷமாக தெரியும். பட் அந்த நிறுவனத்தில் சமீபமாக இருந்து அயராத உழைத்து நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் நிறுவனத்துக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால் முதலாவதாக நிலா மேடம் அவங்கள மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சிங்கப்பெண்ணி அப்படின்ற ஒரு சாதனை விருது கொடுக்குறோம். ஏன் கொடுக்குறன்ற காரணத்தை நான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன். அது ஏன் அவங்க வாங்க போகிறாங்கன்றத அவங்க சொல்லுவாங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கேட்கலாம். நிலா மேடம் வேலைக்கு வாங்க. குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட். நான் பாட்டு நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். எது கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு தான் தெரியும். நான் 15-20 வருஷமாக நான் பாட்டு யாராவது பாடுபட்டுருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் கூட நிற்க மாட்டேன். யார் கையை நம்பி வாழக்கூடாது. நம்ம கை தான் தன் கையே தனக்கு உதவி. இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். என்னை நம்பி வந்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள சம்பாதிக்க வைக்கிறது என்னுடைய கடமை. ஏன்னா யார்கிட்டையும் நம்ம கை ஏந்திடக்கூடாது. அந்த பாலிசியை 15 வருஷமாக நான் கடைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். இது என் பொண்ணும் வந்திருக்கா, அவர்கிட்டயே கேட்டு. அவங்க அப்பா இறந்தப்போ சின்ன பிள்ளை. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி ஏஜ் அட்டன் பண்ணி எல்லாம் என்னென்ன பண்ணிட்டு அவன் லைவாக பார்த்துட்டு இருக்கான்.
அதனால இதில் ஒன்றும் இது கிடையாது. அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். தேங்க்யூ. மேடம் அவங்கள பற்றி சிம்பிளாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், ஒரு இத்தனை வருஷமா ஒரு தனியாக ஒரு பெண்மணியாக இருந்து சமூகத்தில் எவ்வளோ விஷயங்களை இருப்பாங்க, எவ்வளோ நெகட்டிவான விஷயங்கள், எவ்வளோ எதிர்மறையான விஷயங்களை சந்திச்சு வாழ்க்கையில் ஒரு லெவலில் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வமாக இருக்காங்க. அவங்க டார்கெட்டு என்ன மேடம்? அவங்க டார்கெட்டு 2020. அவங்க டார்கெட்டு 2020 வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகி அவங்களோட வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் செட்டில் பண்ணுன்றது அவங்க ஆசை. அந்த ஆசை கண்டிப்பாக நிறைவேறும். அதுக்கு நிறுவனமும் இறைவனும் கண்டிப்பாக துணை இருப்பாங்க. ஸோ நிலா மேடமுக்கு விருது கொடுக்க நம்ம உமா மேடமை அழைக்கிறோம். मैडम आ देंगे अपन सर. தேங்க்யூ நிலா மேடம் அண்ட் உமா மேடம். அடுத்ததாக வந்து யாருக்கு விருது கொடுக்கலாம்? ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ணதில் ஸோ உமா மேடம் தான் விருது கொடுத்தாங்க. ஸோ கரெக்டாக அடுத்தது அவங்களே அழைச்சிடலாம். ஆக்சுவலி உமா மேடம் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல. உலக சாதனை அப்படின்ற ஒரு துறையில் சாதனை படிச்சுட்டு வராங்க. உண்மையிலேயே அவங்க ஒரு சாதனை பெண்மணி தான். சிங்கப்பெண்ணுன்னு தாராளமாக அவங்கள சொல்லலாம். இப்போ நான் அவங்கள சந்தித்த வதிலையும் இப்படிலாம் ஒரு பெண் இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா நம்ப மாட்டீங்க, நான் பார்த்த நிறைய நேரத்தில் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருக்கு. பொதுவாக வந்து உடம்பு சரியில்லாம் ரெஸ்ட் எடுப்போம், இல்லை எதுவும் செய்யாமல் இருப்போம். அவங்க உடம்பு சரியில்லாம் தான் வேலையை செய்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு வேலை செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால், ஒரு 10 ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க, உடம்பு சரியில்லை, ஆல்ரெடி வரும்போது ட்ரிப்ஸ் ஏற்றி தான் கொண்டு வந்தாங்க அவங்கள. இங்கேருந்து போகும்போது திருப்பி நாங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி திருப்பி அவங்கள கூப்பிட்டு போனோம். இருந்தாலும் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களை பார்க்கும்போது வந்து உண்மையாலேயே இப்படிலாம் ஒரு பெண்கள் இருப்பாங்களா? உண்மையிலே இந்த அவார்டு கொடுக்குற ஒரு ஆசை வந்ததே அவங்கள வச்சு தான். ஆனால் அவங்க இப்போ கொஞ்சம் ஒரு சோகமான மனநிலையில் இருக்காங்க. இருந்த போதிலும் அழைப்பை ஏற்றுவது வந்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக ஒரு அவார்டு தான் கொடுக்க முடியும் மேடம். அந்த ஒரு அவார்டாக இப்போ உமா மேடம் கொடுக்குறோம். ப்ளீஸ் வெல்கம் மேடம். நீங்களே உங்களை பற்றி சிம்பிளாக சொல்லுங்க. என்னை பற்றி சொல்லணும்னா பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, லைட்டாக தான். உலக சாதனையாளர் உருவாக்குறது தான் என்னோட கோல். இப்போ இண்டிவிஜுவலாக எல்லாருக்குள்ள ஒரு திறமை இருக்கும் இல்லையா? உங்களுக்குள்ள ஒரு திறமை இருக்கும். நல்லா கோலம் போடுவீங்க. வீட்டில் இருக்கிற நம்ம பெண்கள் வீட்டில் செய்கிற எல்லா வேலையுமே சாதனை தான். ஓப்பனாக சொல்ல போனால் அது வித்தியாசமான கேட்டகரிஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நீங்கள் நல்ல ஒரு எல்லாருக்கும் இருக்கிற திறமையை விட வித்தியாசமான திறமை உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா? அது உலக சாதனையாக கன்வே ஆகும். அது நீங்கள் பண்ணுற சாதனையா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? அதை எங்கிட்ட சொல்லும் போது சாதனையா இல்லையான்னு நாங்கள் அதை ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவோம். யூனிவர்சல் அச்சீவ்ஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்டோட சிஇஓவாக இருக்கேன். உலக சாதனை துறையில் ஃபியூச்சர் கலாம் புக் ஆஃப் ரெக்கார்டோட சேர்மனாக இருக்கேன். நான் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன், ஓப்பனாக சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒரு 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி அம்மா இறந்துட்டாங்க. முந்தா நாள் காலையில் 9 o'clock தேனியில் இருக்கேன். அப்போ அங்கேருந்து கிளம்பி ஊருக்கு போகிறதுக்குள்ள எல்லாமே முடிகிற கண்டிஷனில் ஆயிடுச்சு. ஊருக்குள்ளே விட மாட்டாங்கல்ல, கிராமம் இல்லையா? ஊருக்குள்ளே விடலை. அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு நைட்டே தேனி கிளம்பி வந்து, தேனியில் என்ன ப்ரோக்ராம், அங்கே ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் ப்ரோக்ராம் ஒரு பெண் தான் பண்ணுறாங்க. குறைஞ்சது ஒரு 5 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஈவென்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நான் அங்கே போகலை, எங்கள் அம்மாவையும் பார்க்கணும், எங்கள் ஃபேமிலியும் பார்க்கணும். ப்ளஸ் அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நான் அங்கே போகலாதே ஈவென்ட் நடக்காது, அந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. பட் அந்த பொண்ணு வந்து எப்படி அழுதுச்சுன்னா சொல்லவே முடியாது. மேடம் நான் இப்போ சூசைடே பண்ணிப்பேன், என்னால் வந்து இந்த ரெக்கார்டு நீங்கள் வரலாட்டியே சூசைடே பண்ணிப்பேன். சேர்மன் சாரும் அங்கே போக முடியாது. சென்னை ஏர்போர்ட்டில் ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு. அவர் சென்னை வந்துட்டார். நான் ஊரில் அம்மாவோட இது டெத்துக்கு அழுதுட்டு இருக்கேன். அந்த பொண்ணு 100 காலுக்கு மேலே பண்ணுது. மேடம் நீங்கள் வந்துடுவீங்களா? அன்றைக்கி தான் இறந்துருக்காங்க. 3 மணிக்கு எல்லாம் தகனமாக முடியுது. 5 மணிக்கு உங்கள் கால் பண்ணியாச்சு, நீங்கள் வந்துருங்க. ஏன்னா அங்கேருந்து வர்றதுக்கே 8 மணி நேரம் ஆகும் தேனிக்கு வர்றதுக்கு. அவங்களுக்காகவே எங்கள் அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்தது எனக்கு ஒரே விஷயம்தான், நம்ம அழுதா பரவாயில்லம்மா, மற்றவங்களை சிரிக்க வச்சிரு. நம்ம அழுதா பரவாயில்ல, நம்ம கஷ்டப்பட்டா பரவாயில்ல, நம்மளால யாரும் கஷ்டப்படக்கூடாது, நஷ்டமும் ஆகக்கூடாது தான் எங்கள் அம்மா அப்பா எப்பவும் சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மா அப்பா உயிரோடு இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை தான் எங்கள் அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்க அழுறாங்கன்னா நீ அழுதுட்டு இருக்காத, நீ கிளம்பி போகணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. எங்கள் அம்மாவோட ஆத்மா என் கூட இருக்குன்னு நம்பிக்கையில் தான் எங்கள் வீட்டோட எதிர்ப்பையும் தாண்டி நான் காரில் உடனே கிளம்புனேன்.
கிளம்பி நேற்று அந்த ப்ரோக்ராமை முடிச்சுட்டு நைட்டு கிளம்பி இங்கே ஒரு கமிட்மெண்ட், வார்த்தைகள் இருக்குல்ல, நாக்கு ஏன் ஈரமாக இருக்குது தெரியுமா, வாக்கு சுத்தமாக இருக்கணும். சாருக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தேன், இன்னைக்கு இங்கே இருப்பேன் சார் நான் சென்னையில், எப்போ ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி. அந்த கமிட்மெண்ட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு இங்கேயும் வந்துட்டேன், ஊருக்கே போகல. இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது, என்னால் வந்து நாளை அளவு மாட்டேன் மேடையில் லைட்டாக உள்ள கிருகிருன்னு ஒரு மாதிரி வயிறுலாம் கலக்கும்ல, அந்த மாதிரி வருது. இந்த வாயில உள்ள வார்த்தைகள் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் தான். பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே ஈரமாக கடவுள் படைச்சிருக்கான். நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பேசணும். பேசிட்டோமா அதை காப்பாத்துறதுக்கு உயிரை கூட கொடுக்கலாம். அது என்னோட கோல். நான் அதுக்காக என்னன்னாலும் பண்ணுவேன். அதுக்காக தான் சாரோட இதை மதித்து நான் அவ்வளோ தூரம் வந்தேன். இதுதான் என்னோட பிபி இன்ட்ரெஷன். நான் பேசினா ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருப்பேன். போதும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேடம். ஸோ கண்டிப்பாக உமா மேடம் அவார்டு கொடுக்க யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். லலிதா மேடம் வாங்க. சார் நன்றி. ஸோ அடுத்ததாக ஒரு பெண் ஆளுமை இருக்கும். இவங்களை பற்றி சொல்லணும்னா ஏற்கனவே இவங்க ஃபேமஸ்ஸு, சமீபத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க. மீடியா, பேப்பர், பத்திரிக்கைலாம். அதை பற்றி நான் பேசினா தப்பாயிடும், அதை நான் பேச விரும்பலை. ஸோ டைரெக்டாக அவங்கள கூப்பிடலாம். செங்கொடி மேடம் அவங்கள மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ஒரு பெண்ணாக இருந்து நிறைய சாதனைகள், அரசியல் களத்தில் நிறைய விஷயங்கள், என்ன சொல்றது, ரொம்ப கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு ரொம்ப ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி அவங்களே சொல்லுவாங்க. ஓகே மேம். வணக்கம். என்னை பற்றி சொல்லலாம் நான் விரும்பலை, நம்ம பற்றி பேச ஆசைப்பட்டிருக்கேன். பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்ற வரியை, எங்கள் புரட்சி கவியின் வரியை நினைந்து ஆஸ் ஃபவுண்டேஷனின் தோழர் என்னுடைய அன்பிற்கினிய நண்பர் கரீம் அவர்களுக்கும், என் அன்பிற்கினிய தோழமை தோழர் பாபு, உமா உள்ளிட்ட அத்தனை ஆளுமைகளுக்கும், வந்திருக்கும் பெண் தோழர்களுக்கும் எனது அன்பின் வணக்கங்கள். ஏதோ நான் பெருசா செய்யறேன் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்ம பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன். எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, இன்று இந்த நிகழ்ச்சி இது ஒரு பிசினஸ்க்கான ஒரு நிகழ்ச்சி. ஆனா வந்திருக்கிற நீங்க அத்தனை பேரும் வெறும் பிசினஸ்காரங்க மட்டும் கிடையாது, இந்த நாட்டின் மக்கள், இந்த நாட்டின் தூண்கள். அதனால உங்ககிட்ட சில விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். நிறைய பேருக்கு ஒரு பதப்பதப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும், எப்படா அந்த நிகழ்ச்சி முடியும், யாருக்குடா இங்க குழுக்கள்ல நமக்கான பரிசு விழும், எப்படி வீட்டுக்கு போலாம். யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் தான் சந்தோஷமா இருக்க போறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 3 பேர் சந்தோஷமா இருக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு ஆறுதல் சந்தோஷம் இருக்கும். ஆனா உங்க அத்தனை பேருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேன், இதுக்கும் பின்னாடி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, இதுக்கும் பின்னாடி ஒரு வேட்கை இருக்கு, இதுக்கும் பின்னாடி ஒரு தேடுதல் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு எப்படி நிகழ்ச்சி முடியும், சீக்கிரம் போலாம், வீட்டுல போய் என்ன சமைக்கலாம், என்ன செய்யலாம், எப்படி குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ளலாம், இப்படியான ஒரு தேர்வுகளையே பொதுவாகவே இந்த பெண்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்கிறது மிகுந்த ஒரு வருத்தத்தை உண்டாக்குது. இது சில நேரம் ஆண்களுக்கு கோபத்துக்குள் உண்டாக்கும். ஆனா இல்லவே இல்லை, நாங்கள் எப்பொழுதுமே சரிசமமாய் பேசணும், சரிசமமாய் வாழணும் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆண்களுக்கு மேலன்னு நாங்க சொல்லல, ஆனா ஆண்களுக்கு கீழே நாங்க இல்லை அப்படின்றத மட்டும் நாங்கள் குறிப்பிட விரும்புறோம். எதுக்காக இந்த நேரத்துல இந்த வார்த்தை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இங்க தேவையே அரசியல் களத்துக்கு நீங்க யாரும் வரப்போறது கிடையாது. காரணம், குடும்ப பெண்கள் ஏனோ தெரியல அரசியல் மேடைகளுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்தாலே அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துருது. அப்ப பொதுவா இருக்கிற இந்த இடங்கள்ல நான் அரசியல் சார்ந்து உங்களோட பேசுறேன். நான் பேச நினைக்கிறத உங்களில் ஒருத்தியா நின்று பேசுறேன். வருங்கால தலைமுறையாவது தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாம் ஒரு வீர மங்கைகளாய் வளர்த்திருக்கணும்ன்ற ஒரு வேதனையில பேசுறேன். ஒரு அம்மையார் ஜெயலலிதா அதிமுக நினைச்சுக்காதீங்க, இல்ல அந்த கட்சி கிடையாது, அதிமுக இல்ல. ஆனாலும் சொல்றேன், அம்மையார் ஜெயலலிதா இட்டு நிரப்பின அந்த இடத்தை நிரப்ப ஒரு பெண் கூட இல்லையே தமிழ்நாட்டில். அந்த வேதனை உங்களில் அத்தனை பேருக்கும் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்பொழுதுமே இங்கு பெண்களுக்கு மட்டும் பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுது, ஆனா ஆண்களுக்கு வீரம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுது. உங்கள எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? தமிழச்சிகள் நம்முடைய வரலாறு நமக்கு தெரியாது மட்டும்தான் வேதனை. நம்ம அத்தனை பேர் நினைச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா?
உலகத்தில் எந்த ஒரு விலங்கினத்திலும் ஆண் விலங்கினம் பெண் விலங்கினத்தை காப்பாத்தல. சிங்கமாக இருந்தாலும் சிங்கப்பெண்ணே நீங்க நமக்கு விருது கொடுக்குறாங்க, நிச்சயமா நமக்கு தெரியணும். சிங்கத்திலும் பெண் சிங்கம் தான் ஆண் சிங்கத்தை பாதுகாக்குது. அது யானையா இருக்கட்டும், அது எந்த ஒரு விலங்கினமா இருக்கட்டும், பெண்கள் மட்டும்தான் ஆண்களை பாதுகாப்பார்கள். அப்படி இருக்கும்போது எப்படி மனித பிறவியில் மட்டும் இது மாறுபட்டது? இந்த எண்ணம் உங்களை யாருக்காவது தோணி இருக்கா? மாறுபடவே இல்லை. உண்மை என்ன அப்படின்னா, வரலாற்றை திரும்பி பார்த்தோம்னா பெண் மட்டும்தான் ஆதி காலத்தில் ஆணை பாதுகாத்தால் குடும்பத்தை பாதுகாத்தாள். அவள் தாங்க வீரமா இருந்தா. அந்த வீரம் எதனாலேயோ தோற்று போச்சு, எதனாலேயோ அடங்கி போச்சு. அன்பின் ஒரு சில விஷயங்களை காட்டி காட்டி அது சுருங்கி போச்சு. தயவு செய்து இதையெல்லாம் விட்டு வெளியே வாங்க. வெறும் பிசினஸ்ல சாதிக்க மட்டும் உங்களை கூப்பிடல. இந்த பிசினஸையே உங்களுக்கு இன்னொரு சுலபமான ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? இவர்கள் உங்களுக்கு சம்பாதிக்க ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, ஆனா அதை ஈகரா பண்ணுங்க. வெறும் சம்பளத்துக்காக மட்டும் இல்ல. நாம உபயோகிக்கிற 5 பைசா கூட அடுத்தவங்க பணமா இருக்க கூடாது. அது என்னது? அடுத்தவங்கன்னா புருஷன் பணம், நம்ம பணம் இல்லையா? ஏன் புருஷனுக்கு எங்க கொடுக்க கூடாதா? நீங்க சம்பாதிச்சு கொடுங்க. அவங்களுக்கு இருக்கிற 6 அறிவு உங்களுக்கு இல்லையா? அவங்களுக்கு இருக்கிற கை 2 கையோ 2 காலம் உங்களுக்கு இல்லையா? அவங்களுக்கு இருக்கிற அறிவு உங்களுக்கு இல்லையா? ஆண்கள் அடக்கி வைத்தே பழக்கப்பட்டவர்கள். பெண்கள் தயவு செய்து துணிந்து வெளியே வாங்க. எப்போதுமே இங்கு வரலாற்று இதிகாசங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது ஆதி வரலாறு இல்ல, நடுவுல இருக்க வரலாறுகளை. அதுல எப்பொழுதுமே பெண் நாணமா இருக்கணும், அவள் மலரை கூப்பிடுவாங்க, அவளுக்கு அலை கடல் நீர்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அவளை மென்மையாவே காமிச்சிட்டாங்க. மென்மை உண்மையே இல்லை. நாம மென்மையானவர்களே கிடையாது, நாம தான் மட்டுமே அறிவார்ந்தவர்கள். ஆனா இந்த விஷயத்தை ஏன் தருமா எழுதினவங்க அத்தனை பேரும் ஆண்கள். ஏங்க நீங்க எல்லாம் வரமாட்டேன்றீங்க? புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பெண்களுக்காக பேசினாருன்றோம், பெரியார் பேசினாருன்றோம். ஏங்க விரல் விட்டு சொல்ற அளவுக்கு பெண்கள் யாருமே இல்ல? காரணம் நீங்க தாங்க. பெண்களை அங்கீகரியுங்கள். இப்படியான மேடைகள்ல மட்டும் கிடையாது, இந்த மேடையை நான் வரவேற்கிறேன். எல்லா இடத்துலயும் சொல்றதுதான். அது அரசியல் மேடையா இருக்கட்டும், அது இலக்கிய மேடையா இருக்கட்டும், அது எந்த மேடையா இருக்கட்டும், சொல்லுங்கள். சரிசமமாய் வாழும் இந்த பெண்ணினத்தில் ஒருவரையாவது மேடையில் ஏற்றுங்கள்னு பெண்கள் நீங்க சொல்லுங்க. தயவு செய்து இப்படியான குரல்கள் எழுப்போது மட்டும்தான் நமக்கான உரிமை கிடைக்கும். நான் யாருன்னு இப்ப சொல்லிடுறேன். வீரத்தமிழ் புரட்சி பெண்கள் நல சங்கத்துடைய நிறுவன தலைவர். வெறும் பேச்சுக்காக, என்னுடைய இயக்கத்துக்கான அடையாளத்துக்காக இந்த வார்த்தையை சொல்ல வலியோடு சொல்லிட்டு கடந்து போறேன். தயவு செய்து இந்த பேச்சு ஒருவேளை 2 பெண்களை மாற்றும்னா அதுதாங்க எனக்கு கிடைச்ச வெற்றி. நான் சிங்கப்பெண் சொல்லிக்க பெருமைப்படல. நீங்க சிங்கப்பெண்ணாய் இனியாவது மாறணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன். நன்றி. நன்றி மேடம். உண்மை சிறிய உரை சிறப்பான. ஸோ மேடம் அலங்கரிக்க, விருது கொடுக்க இஸ்லாமிய சகோதரி கூப்பிட ஆசைப்படுறாங்க. பர்வீன் பானு வாங்க. கை தட்டி அவங்கள உற்சாகப்படுத்தலாம். आप எங்க பண்ணா நன்றி. அடுத்ததா நம்ம நிறுவனத்திற்கு ஒரு புதிய அறிமுகம் பல்லாவரத்துல வந்திருக்காங்க. நிதி லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி மேடம் ஒரு பெரிய என்ஜிஓ வச்சு நிறைய சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த விருது கொடுக்கறதுக்காக அழைக்கிறோம். லக்ஷ்மி மேடம் மேடைக்கு வரும். ஓகே. தேங்க்யூ மேம். அடுத்ததா இவங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவங்க. இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஓ, மகளிர் குழுக்கள், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி சமுதாயத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம நிறுவனத்திற்காகவும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பண்ணுவாங்கன்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ அம்பத்தூர்ல இருந்து விஜயலட்சுமி மேடம் மேடை கிடைக்கிறோம். உங்களுடைய கைத்தட்டல்களோடு மேடம் உங்களை பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் தென்னிந்திய பெண்களுடைய சமுதாயத்தை முன்னேற்றத்துக்காக நாங்கள் ஒரு சொசைட்டி வச்சுருக்கோம். அது மூலிமா நிறைய ட்ரைனிங்கு, கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சாருக்கும் தெரியும். இப்போ இந்த 2019 பார்த்தீங்கன்னா மகளிர் தின விழாவை நாங்கள்
ஒரு 800 1000 மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து பெரிய அளவில் நாங்கள் வந்து நல்லா பண்ணி ஒரு 25 பேருக்கு அவார்ட் கொடுத்துருக்கோம், ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம், டெய்லரிங் பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கு அவார்ட்ஸ் கொடுத்தோம், சர்டிஃபிகேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் சாதிச்சுட்டு இருக்கோம். இவங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ அவங்க தமிழச்சி மேடம் சொன்ன மாதிரி நான் மகளிருக்காகவே நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பாடுபட்டு இருக்கோம், இன்னமும் பாடுபட்டு இருப்போம். இந்த வாய்ப்பளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ மேம். ஸோ இவங்களுக்கு மரியாதை செய்யறதுக்காக பவானி மேடம் சீக்கிரம் மேடைக்கு வரும். அடுத்ததா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் ஆல்ரெடி நமக்கு பரிச்சயமானவங்க தான். அதே பேரை கொண்ட விஜயலட்சுமி மேடம், இவங்களும் நிறைய சமுதாயத்தில் விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சோசியல் மீடியாவில் நிறைய புதுமைகள் பண்ணி அது மூலமா நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு பெண்கள் பகுதி நேரத்தில் வீட்டில் இருந்து எப்படி சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட யூடியூப் சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அவங்கள வச்சிருக்கோம். அவங்களும் ஒரு சிறிய உரை நிகழ்த்துவாங்க. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். என்னுடைய பேர் ரொட்டேரியன் விஜயலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன். ஒரு 6 வருடங்களுக்கு முன்பாக எனக்குன்னு ஒரு ஐகான் இல்லாம இருந்தது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்குன்னு ஒரு ஐகான் இருக்கு. அந்த ஐகான் என்ன தெரியுமா? அடையாளம் என்ன தெரியுமா? பெண்கள் தொழில் முனைவோர் எந்த மூலையில இருந்தாலும் இவங்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரு சங்கத்துல இணைச்சு இவங்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துறது. அதாவது வாழ்வாதாரம்னா இத்தனை நாள் உங்களுடைய கணவனுடைய சம்பாதியத்துலதான் நம்ம வாழ்ந்திருப்போம், இல்ல பிள்ளைங்களோட சம்பாதியம் அல்லது தாய் தகப்பனோட சம்பாதியம். இன்னைக்கு உங்க சுய காலில் நீங்கள் நிக்கலாம். எந்த தொழில், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடந்த 20 வருடங்களாக 10,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை உருவாக்கி சமுதாயத்துல இன்னைக்கு அரசு வேலை, தனியார் துறைகளை அமர்த்தி இன்னைக்கு பெண்களை கொண்டு வந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ற பொருட்களை முதலாக பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்துல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மூலமாக அவர்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கறது. அதாவது யூடியூப் சேனல்ல போனீங்கன்னா இன்னைக்கு 75,000 பேர் வந்து ஒரு மெம்பரை பார்க்கறது. இதெல்லாம் வந்து புதிய விதமா கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வாதாரம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். என்னுடைய சில விஷயங்களை பத்தி சொல்லணும்னா, நானும் ஒரு 6 வருடங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீ டைம் இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு டைம் இல்லை. ரோட்டரின்னு ஒரு சங்கம், நிறைய நெட்வொர்க்ஸ், அரசியல், பேச்சு திறமைகளை வளர்த்துக்கிட்டதுனால நிறைய இடங்கள்ல பேசுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்குள்ள ஒரு திறமையை கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு காலையில பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு சங்கத்துல எங்க சங்க உறுப்பினர்கள் தயாரிக்கிற பொருட்களை அவங்களுக்காக 2ஆவதா கடையை துவக்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து முதல் முறையாக இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பெண்கள், ஆண்கள், 3வது பாலினத்தவர், ஏன்னா 3வது பாலினத்தவர்களை வந்து தவறா சித்தரிச்சு சொசைட்டில தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தணுன்ற நோக்கத்துல நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். எங்களோட யூடியூப் சேனல் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் குயின் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் பெண்கள் உலகம்ன்ற 2 யூடியூப் சேனல்ல துவக்கி நடத்திட்டு இருக்கோம். நன்றி. இந்த வாய்ப்பு அளித்த அசோக் ஃபவுண்டேஷன் சையத் சாருக்கு மேலும் வெவ்வேலும் வளர வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ மேடம். ஸோ மேடம்க்கு விருது கொடுக்கறதுக்காக சித்ரா மேடம் மேடைக்கு வரும். சீக்கிரம் வாங்க. நன்றி. அடுத்ததா வந்து இவங்களும் சமீபமா ஒரு விருது வாங்கியிருந்தாங்க. சோசியல் மீடியால பார்த்துருந்தேன். அதாவது பியூட்டிஷியன் துறையில விருது வாங்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிக்டாக் பிரபலம் ஒரு சுயமா ஒரு தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுல நிறைய பேர் முன்னேற்றணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய விஷயம் பண்ணிருக்காங்க. அடையாறுல இருந்து வந்திருக்க வனிதா மேடம் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நான் பியூட்டி பார்லர் வச்சிருக்கேன். அடையாறுல பியூட்டி பார்லர் வச்சிருக்கேன். ஸோ வந்து நான் டிக்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சார் வந்து சொல்லி, ஏன் சார்
ஓகே. ஆக்சுவலி நான் இப்போ பெஸ்ட் பியூட்டிஷியன் அவார்டு வந்து சங்கர் கணேஷ் அவர்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதனால சார் வந்து எனக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்குறாரு. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஸோ கண்டிப்பாக வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடையாரில் யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்க. பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நான் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். இப்போ ஆஃபர்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா ப்ரைடல்லேருந்து எல்லா ஆஃபரும் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன், பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குறேன். ட்ரீட்மெண்ட் பிம்பிள்ஸ்லேருந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் பேஸில் நாங்கள் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ வாங்க. எனக்கு பேசிலாம் பழக்கம் கிடையாது, திடீர்னு சார் பேச சொல்லிட்டாரு. ஸோ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். நீ பேசினா பரவாயில்ல, பாட் தப்பு இல்லை. ஸோ மேடைக்கு விருது கொடுக்கறதுக்கு மேடம் ரமணி மேடம் கிடைக்கிறோம். ரமணி மேடம் கூட ஒரு விருது வாங்குறதுக்கு ஒரு தகுதியான ஆள் தான். ரொம்ப வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த நிகழ்ச்சியில் கொடுத்துடலாம் மேடம். இங்கே பாருங்க. தேங்க்யூ மேம். அடுத்ததா வந்து திருமங்கலம்ல இருந்து ஒரு மேடம் வராங்க. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் உமன் சொல்லலாம். அதாவது பணத்தை எப்படி சுலபமாக பெருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது அவங்கள பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால அவங்கள மேடைக்கு கூப்பிடுறோம். வாங்க மேடம், எப்படி பணத்தை பெருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுங்க. ஆக்சுவலி என்னோட நேம் ரேகா. நான் பார்த்தீங்கன்னா திருமங்கலத்துலேருந்து வரேன். நாங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் 2020 வந்து எங்கள் பிஸ்னஸ் இன்னும் நல்லா செட்டில் பண்ணணுன்றது தான் எங்களோட ஆசை. அதுக்காக தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். மற்றபடி என்னை பற்றி சொல்லணும்னா வேறு எதுவும் இல்லை. அதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் துறையில் பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தன் அடக்கத்தில் பேசுகிறாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் அவங்க அவார்டு கொடுக்குறோம். ஸோ இவங்களுக்கு கௌரவிக்கும் விதமாக நசீன் மேடம் அவங்கள மேடை கழிக்கிறோம். கைதட்டலாம். நன்றி. உண்மையாலே விருது வாங்கினவங்களும் உண்மையா அந்த விருதுக்கு தகுதியானவங்க தான், கொடுக்கிறவங்களும் தகுதியானவங்க தான். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நசீன் மேடம் கொடுத்தாங்க. அதை பத்தி சொன்னா ஒரு தனி பெண்ணா இருந்து இதே குளத்தூர்ல ஒரு இடம் வாங்கி அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய வீடு கட்டியிருக்காங்க. அது வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்படின்றது கண்டிப்பா அனுபவிச்சவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு பாராட்டு சொல்லலாம். ஏன்னா நாங்கள் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் இருக்காக சொல்றோம். ஏன்னா இடம் வாங்குறதே ஒரு பெரிய விஷயம். அது கீழே ஒரு இடம் வாங்கி அதுல ஒரு தனி பெண்ணா இருந்து வீடு கட்டியிருக்காங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். சரிங்களா? ஸோ இதோட விருது கொடுக்க முடிச்சிருவோம். எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், இல்லைன்னா குழுக்கள் சொல்லி கூட்டிட்டு வந்து விருது கொடுக்குறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? சாருக்கு மட்டும் இருக்கு. 3 பேர் கை தூக்குனாங்க. 3 பேர் ஜென்ஸ் தான், லேடிஸ்க்கு இல்லை சார். அதாவது என்ன சொல்ல வரோன்னு கேட்டீங்கன்னா சார், உண்மையாலே இன்னைக்கு இருக்க சமுதாயத்துல பெண்கள் எந்த நிலைமையில இருக்காங்க. இப்போ இங்க பெண்களுக்காக நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் நிறைய விஷயங்களை முன்னெடுக்க போறோம். அதற்கான ஒரு முதற்கட்ட விஷயம் தான் இந்த விஷயம். சரிங்களா? நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி நேரத்துல ஒரு பெரிய லெவலில் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நிறைய விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம். போக போக எல்லாமே நம்ம கூட சொல்லுவோம். ஸோ அடுத்த நிகழ்வுக்கு போயிடலாம். 2 ஜாம்பவான்கள் உட்காந்துருக்காங்க. இவங்களை எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி சில பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. விடைய நம்ம நிறுவனத்தை சேர்ந்த சஃபியா மேடம் சொல்லுவாங்க. சாரை பத்தி சார் வந்து தமிழ்ல சொல்வாரு. நான் 10 மினிட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல சாரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன். சார் நீங்க வந்து தமிழ்ல கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும் சார். ஓகே சார்? ஐ ரிக்வெஸ்ட் சார். Now I call on stage none other than who has a vast experience from 15 years in marketing and world record, Dr. Bala
Balakrishnan has a vision of creating 1 crore achievers in Tamil Nadu and make Tamil Nadu a neuro-uni state among the Indian states. So to accomplish this dream, he formed a Universal Achievers Book of Record, a prestigious world record certifying body on 14th April 2016 to nurture the hidden talents among the people across the globe, particularly Tamil Nadu, thus providing a platform to bring out their talents and get acknowledged for the same. Dr. Babu Balakrishnan has a vision of creating 1 crore achievers in Tamil Nadu as a mark of represence and tribute to the man of vision, the people president, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Babu Balakrishnan has started Future Kalam Book of Record to create Futures Kalam and accomplish the dream of Dr. APJ Abdul Kalam. World record journey of Dr. Balakrishnan. Dr. Babu Balakrishnan in the past 7 years as the president of Tamil Nadu Book of Record, Indian Book of Record and Asia's Book of Record 2011 to 2016. As the founder, chairman of Universal Achievers Book of Record 2016 to till now. I request Mr. Dr. Bala Balakrishnan, World Record Achievers, and to come on the stage and give the speech on Tamil. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஒரு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன ஒன்று அவங்க இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டாங்க, அது நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சிக்காது. சையத் சொல்ல மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, என்னடா ஒரு வித்தியாசமான உருவங்கள், 2 பேர் கோட் போட்டு இங்கே மேலே வந்து உட்காந்துருக்கப்போ நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு காரணங்கள் இருக்குது. இப்போது நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷமாக அது இருக்குது. கடந்த ஒரு 2 வருடமாக வந்து சில விஷயத்தினால ஒழுங்காக பண்ண முடியல. ஸோ இது ஒரு ரீலான்ச் மாதிரி தான். ஆக்சுவலாக ஒரு ரீஎன்ட்ரி தான். ரீஎன்ட்ரியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமாக பிரம்மாண்டமாக ஒரு லாங் டேர்ம், இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்மாக கொண்டு போகிறதுக்கான சில நிறைய விஷயம் வந்து அவங்க யோசிச்சு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நாங்கள் அவங்களோட இணைந்து சில விஷயத்த வந்து நம்ம ஆஸ் அ டீமாக ஒரு ஃபேமிலியாக வந்து நம்ம ஒரு பெரிய விஷயம் உலகமே திரும்பி பார்க்குற மாதிரி சில விஷயத்த வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. நான் தமிழில் ஒரு சின்ன ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன். என்னோட பேர் வந்து டாக்டர் பாபு பாலகிருஷ்ணன். நான் பர்சனலாக 9 உலக சாதனை, கின்னஸ் சாதனை 9 சாதனை பண்ணியிருக்கேன். உலகத்திலே முதல் தமிழன் உலக சாதனை துறையில் டாக்டரேட் பட்டம் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அவங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 9 வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட தனி நபர், தனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500க்கும் மேற்பட்ட சாதனையாளர்களுக்கு நான் சாதனை சான்றிதழ் கொடுத்துருக்கேன். மாஸ் அட்டெம்ப்ட் கேட்டகரியில் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் சாதனையாளர்களுக்கு மேலே சாதனை சான்றிதழ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த 1500 பேரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 பேருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டிஸ்க்கே கொடுத்துருக்கேன். இந்த கையால் நம்ம முன்னாள் கவர்னர் ரோசையா, மனோரமா ஆட்சி, ஆக்டர் விஷால், தனுஷ், விஜய் டிவி கோபிநாத், ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி. இப்போ கார்பரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிசி சோலா, லயன் டேட்ஸ், என்டிஎல் கால் டாக்ஸி, எம்ஜிஎம் டிசி வேர்ல்டு, விஜிபி சந்தோஷம், அபிராமி ராமநாதன். இப்போ ரீசெண்டாக ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவங்களையும் வந்து நேற்று கூட ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க, லார்ஜஸ்ட் வால் பெயிண்டிங்னு சொல்லிட்டு அதை சர்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஃபேமஸ் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவரையும் வந்து நாங்கள் சர்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சாதனையாளர், ஒரு சாதனை நிறுவனத்தோட ஃபவுண்டர் சேர்மன், யூனிவர்சல் அச்சீவர்ஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் கலாம்ஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்டோட ஒரு ஃபவுண்டர் சேர்மன். எங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்னன்னா, யாராவது சாதனை பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க, நாங்கள் அங்கே போவோம். அவங்க பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதனையா இல்லையான்னு பார்த்து அவங்களுக்கு சாதனை சான்றிதழ் வர்றது தான் எங்களோட ப்ரொஃபஷன். சாதனையாளர்களை உருவாக்குறது தான் எங்களோட ப்ரொஃபஷன். தனி நபர் இருக்கா பார்த்தீங்களா, தனி இண்டிவிஜுவல், ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு தனி திறமைகள் இருக்கும். இந்த சாதனையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு பெரிய கிரேஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலாக ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் இந்தியாவில் உள்ள சாதனையாளர்களில் 40% ஆஃப் சாதனையாளர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய சாதனைகள் இருக்காங்க, ஒரு பெரிய கிரேஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் தனி இண்டிவிஜுவலுக்கும் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான கான்செப்ட் கொடுப்போம். பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள், நேற்று சொன்ன பார்த்தீங்களா, ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இது வரைக்கும் 3 உலக சாதனை பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நேற்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நம்ம மோடி ஐயா வந்து இங்கே சென்னைக்கு வந்தார் பார்த்தீங்களா, அப்போ வால் ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் பண்ணாங்க. அப்போ ஒரு 90 இமேஜ் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணாங்க. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வேர்ல்ட் ரெக்கார்டாக பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 381 வால், 381 வால்ஸ். அதில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டூரிசம், இந்தியா டூரிசம், நம்ம அவேர்னஸ் ஃபுல்லாகவே என்வாயர்மெண்ட் ரிலேட்டட் அவேர்னஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1420 குழந்தைங்க எல்லாமே
பப்ளிக்ஸ், குழந்தைங்க, கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்றவங்க, ஏர்போர்ட் எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு 1420 பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 381 பேனல், அதாவது மொத்தம் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 3810 அடி 3810 அடி நீளமான ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணாங்க. ஸோ லார்ஜஸ்ட் வால் பெயிண்டிங். புரியுதுங்களா? ஒன்று அவங்க பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோஷியல் நோக்கம். நிறைய பேர் அந்த ஏர்போர்ட் ஓரம் காம்பவுண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அவங்க என்னதான் ஸ்டிக் நோ பில்ஸ் அப்படியே போட்டிருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஓப்பன்ஃபிகேஷன் அண்ட் யூரினேஷன் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து அந்த இடத்துல பப்ளிக் ஃபுல்லாகவே வந்து அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு அசுத்தமாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பர்டிகுலராக ஃபாரின்லேருந்து வரவங்களாம் நிறைய பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்து தப்பாக பேசியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த ஸ்வச்சதா அபியான் ஸ்வச்சதா அந்த ஸ்கீமுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை க்ளீன் பண்ணி ஒரு மெசேஜ் இந்த பக்கம் போகிறவங்களுக்கு அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வைக்கலாம், ஒரு மெசேஜ் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு. நேற்று காலையிலேருந்து ஒரு ஃபுல் டே பண்ணாங்க. ஒன்று அந்த இடத்த ஒரு சுத்தமாக வச்சதுக்காக அதை பண்ணாங்க. இன்னொன்று வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு, ஒரு மெசேஜ், நம்ம பப்ளிக்கு ஒரு மெசேஜ் தரணும். அதில் நிறைய வசனங்கள்லாம் நிறைய எழுதுனாங்க. அது மூலியமா ஒரு பப்ளிக் வந்து ஒரு மெசேஜ். இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ஒரு இது போல ஒரு ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எவ்வளோ பெரிய நிறுவனம், அவங்களுக்கு ஏதாவது விளம்பரம் தேவையா? அவங்களுக்கு ஏதாவது விளம்பரம் தேவையா? ஏதாவது பிராண்டிங் தேவையா? அவங்க தேவையில்லை. ஏற்கனவே ஒரு பெரிய பிராண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ அது போல ஒரு பெரிய பிராண்டை வந்து ஒரு பிராண்டிங்கான சில விஷயம் பண்றாங்க. அவங்க வந்து சிஎஸ்ஆர் சொல்லுவாங்க, கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி விஷயமா அந்த இது பண்ணாங்க. அதே போல தான் இப்போ நம்ம ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷனோட ஃபவுண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய லாங் டர்ம் கோல் வச்சிருக்காரு. இது ஒரு ஸ்கீம் வந்து 2020 ஒரு ஸ்கீம் ஆக்சுவலா. புரியுதுங்களா? இதுல வந்து நீங்க ஒரு 6 மாசம் மட்டும்தான் ஒரு பயணிப்பீங்களா, அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. இவர் வந்து ஒரு லாங் டர்ம் விஷன், இந்த கம்பெனியை இந்த ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷனை ஒரு பெரிய லெவல்ல கொண்டு போகணும், ஒரு கார்பரேட் ஸ்டைல்ல கொண்டு போகணும். இதுக்கு யாரு தேவை? நீங்க, மக்கள் சக்தி தேவை. புரியுதுங்களா? சோ உங்களா போற நல்ல உள்ளங்கள் வந்து அவருக்கு தேவை. இதை வந்து ஒரு கார்பரேட் ஸ்டைல ஒரு பெரிய பிராண்டா கொண்டு போகணும்னு அவர் பிளான் பண்ணி தான் நாங்களும் அவரும் சேர்ந்து இணைஞ்சு ஒரு பெரிய ஒரு சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி சொல்லுவாங்க, கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மூலியமா அடுத்த மாசம் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான, அதாவது இந்த அடுத்த ஒரு மாதத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷன் கொஞ்சம் பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், உங்க மூலியமா கொஞ்சம் மக்களுக்கு போயிருக்கும். புரியுதுங்களா? இந்த நிறுவனத்தை உலக லெவல்ல, உலகமே திரும்பி பார்க்கிற மாதிரி ஒரு உலக லெவல்ல நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிராண்டிங் ஆக்டிவிட்டி தான் பிளான் பண்றோம். அந்த பிராண்டிங் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிசினஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் 23 நேஷனல் ஃபார்மர்ஸ் டே வருது, விவசாயிகள் தினம். வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஃபார்மர்ஸ் டேவை தமிழ்நாடுல யாரும் பெரிய லெவல்ல செலிப்ரேட் பண்றதில்ல, ஒரு நார்த் இந்தியால நிறைய மாதிரி செலிப்ரேட் பண்றாங்க. புரியுதுங்களா? இந்த வருஷம் நேஷனல் ஃபார்மர்ஸ் டேவை ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமா, புரியுதுங்களா, அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்றதுக்கான ஒரு பிளான். விவசாயிகள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா? ஸோ விவசாயிக்காக நம்ம வந்து ஒரு சல்யூட் பண்ண போறோம். அந்த ப்ராஜெக்டோட நேம் பாத்தீங்கன்னா சல்யூட் அவர் ஃபார்மர்ஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20,000 இருந்து 25,000 பேர், புரியுதுங்களா, நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா, பப்ளிக் எல்லாருமே ஒன்னா திரட்டி எல்லாருமே ஒன்னா இணைந்து ஃபார்மர்ஸுக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஒரு சல்யூட் பண்ண போறோம். அந்த இடத்துல இப்ப நிறைய பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேர் வந்து சேவ் ஃபார்மர்ஸ், சேவ் ஃபார்மர்ஸ், ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? சோ அந்த தீமை நம்ம வெறும் சொல் வீரர்களா இல்லாம ஒரு செயல்ல காமிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷன் இனிஷியேட் பண்றாங்க. நாங்களும் அதுக்கு வந்து ஒரு முழு சப்போர்ட் அவங்களுக்கு வந்து பண்ண போறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 விவசாயிகளை, 1000 விவசாயிகளை அவங்க குடும்பத்தோட அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம அழைக்க போறோம். ஃபேமிலியோட 1000 பேர் இங்க வர போறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ண போறோம், ஹெல்ப் பண்ண போறோம். 1000 பேருக்கும் நாத்திற்கும் பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு என்ன தேவை? இன்னைக்கு விவசாயியோட கஷ்டங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், என்ன நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா. சோ அந்த விவசாயிகளுக்கு என்ன நீடு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த நீடை வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அந்த 1000 ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ண போறோம். அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம நாத்து தரப்போறோம், அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் தரப்போறோம். நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு விவசாயிகள் வந்து நம்ம தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க, சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. என்ன காரணங்கள்? ஏன்னா அவங்களால லாபகார்த்தமா அந்த விவசாயத்தை பண்ண முடியல. சோ அதுக்கு வந்து அந்த ஃபீல்டுல உள்ள எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்வைட் பண்றோம். அவங்க வந்து அந்த இவங்களுக்குலாம் ஒரு எம்பவர்மெண்ட் செஷன் மாதிரி வந்து பிளான் பண்றாங்க. புரியுதுங்களா? அதே போல இப்ப நம்ம சந்தை எல்லாம் பாக்குறோம்ல, அங்கங்க சந்தை பாக்குறோம்ல, கிராம லெவல்ல சின்ன லெவல்ல சந்தை பாக்குறோம்ல, அது மாதிரி சந்தை ஒரு பெரிய லெவல்ல அவங்களுக்கு உருவாக்கி தரப்போறோம். சோ அவங்களோட உற்பத்தியான பொருட்களை
புரியுதுங்களா? அங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டால்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம், புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட். சல்யூட் அவர் ஃபார்மர்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலியமா நமக்கு நிறைய நம்ம லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க எல்லாருக்குமே உங்களோட இந்த பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு 2 ரீசன் இருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 ரீசன் இருக்கு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கம்பெனியோட ப்ரொமோஷன் நிறைய பேருக்கு நம்ம தெரிய வைக்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 25,000 பேர் நம்ம அந்த இடத்துல ஒன்றா திரட்டும் போது யோசிச்சு பாருங்களேன், அதுலேருந்து ஒரு 2,000 பேர் இந்த ஸ்கீமுக்கு உள்ள வருவாங்களா? அல்டிமேட் அதான் நம்மளோட நோக்கம். எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்க பர்டிகுலராக அந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க நமக்கு தெரியும். நம்ம ஒரு 10 பேர் 20 பேர் இப்போ சந்திச்சாதான், ஒரு 25 பேர் இப்போ நம்ம சந்திச்சு பேசினாதான் யாராவது ஒருத்தர் நம்மளோட கான்செப்டுக்கு ஓகே சொல்லுவாங்க, உள்ள ஜாயின் ஆவாங்க, புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 25,000 பேர் நம்ம சந்திக்க போறோம். அவங்கள வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர வைக்க போறோம். இது மூலியமா கண்டிப்பா ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து 2 பெனிஃபிட், புரியுதுங்களா? ஒன்று நமக்கு நம்மளோட இந்த கான்செப்டுக்கான நமக்கு மக்கள் நமக்கு கிடைப்பாங்க, பிளஸ் உங்க எல்லாருக்குமே லீட் கிடைக்கும். ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம லீடர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே நம்ம பார்த்துருப்போம், இந்த ஸ்கீம்ல வந்து உள்ள போட்டிருப்போம். பட் ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம பார்க்காதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலியமா நமக்கு நியூ லீட்ஸ் கிடைக்கும், புரியுதுங்களா? ஸோ இது மூலியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கும் ஒரு பிராண்டிங் கிடைக்கும், உங்க லீடர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு புது லீட் கிடைக்கும், நமக்கு நம்மளோட நெட்வொர்க்கும் வந்து இது டெவலப் ஆகும், புரியுதுங்களா? இந்த ப்ராஜெக்ட்ல சில நுணுக்கங்கள், ஏன் இந்த விவசாயிகளுக்கு நான் சொன்னேன்ல நம்ம செயல் வீரர்களா இருக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு, இதை பத்தி ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுறதுக்காக நான் கண்ணன் சாரை மேல கூப்பிடுறேன். இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷமா விவசாயிகளோட மிங்கிலா இருக்காரு. ஸோ விவசாயிகளோட ரியல் அவங்களோட தேவைகள் என்ன, ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு இவர் வந்து நமக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் வச்சு பண்ண போறாரு. ஏன்னா நமக்கு நம்ம சொல்றோம்ல, இப்போ விவசாயிங்க ஹெல்ப் பண்ண போறோம் சொல்லணும், அவங்களுக்கு என்ன தேவை நமக்கு தெரியுமா? நம்ம இங்க ஏசி ரூம்ல உட்காந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், நமக்கு அவங்களோட ரியாலிட்டி என்னன்னு தெரியாது, புரியுதுங்களா? ஒரு நிமிஷம் சார். சரி, ஏன் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றோம்? இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலியமா விவசாயிகளுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்க போகுது, அது மூலியமா நம்மளோட கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குமோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிரீஃபா கொடுங்க சார். இப்போ சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. சார் இந்த கம்பெனி ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ண போகுதுன்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்தது யூனிவர்சல் அச்சீவர்ஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்டுடைய பங்கு என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறது எல்லார்கிட்டையும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறையை சார்ந்து இருக்கின்றோம், பெருமையாக சொல்லிக் கொள்கிறோம். நான் ஒரு எலக்ட்ரிஷியன், நான் ஒரு பிளம்பர், நான் ஒரு டாக்டர், நான் ஒரு இன்ஜினியர். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தனக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை சொல்லிக்கிறோம். எத்தனை நபர்கள் நான் ஒரு விவசாயி என்ற ஒரு பெருமையை சொல்லிக் கொள்வதில் நீங்கள் பெருமை அடைகிறீர்கள் என்று கேள்விக்குறி. ஆனா உங்களுக்கு தெரியாம இங்க இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களும் விவசாயிகள் அப்படின்றத உங்களால மறுக்க முடியுமா? நாம் அனைவரும் விவசாயிகள். எப்படி இன்றைக்கு வேணாலும் நம்ம நவீன காலத்தில் நம்ம ஒரு துறையில வந்திருக்கோம். நம்ம முன்னோர்கள் யார்? நம்ம முன்னோர்கள் விவசாயிகள். நம்மளுடைய முன்னோர்கள் விவசாயிகள். இந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே எக்ஸலண்டா போட்டிருக்காங்க, சல்யூட். இந்த சல்யூட் என்ற வார்த்தை யாருக்கு நம்ம சொல்லுவோம்? சல்யூட் என்ற வார்த்தை யாருக்கு சொல்லுவோம்? சல்யூட் என்ன யார் நம்மளுடைய நினைவுக்கு ஞாபகம் வரும்? நம்ம நாட்டை பாதுகாக்கும் வீரர்களுக்கு தான் நம்ம சல்யூட் சொல்லுவோம். ஆரோக்கியமான உணவை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும் ஃபார்மர்களுக்கு நம்ம சல்யூட் சொல்றோம். இந்த இடத்துல ஆக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மூலமா எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா, நம்ம உலகத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைவரும் சாதனையாளர்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு வரவேற்கிறதுக்காக இந்த யூனிவர்சல் அச்சீவர்ஸ் புக் மிகப்பெரிய வேலைகளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மற்றவங்க உயர்வை பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுறோம், அவங்களை கைத்தட்டி பாராட்டி மேலிடத்துக்கு கொண்டு வரும். ஏன் நம்ம பிள்ளைகள் வந்து சாதனையாளர்களாக மாறக்கூடாது என்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு யாருக்குமே நம்ம தோன்றது இல்லை. இப்ப நம்ம பள்ளியில உங்க பசங்க பள்ளியில 1000 பேர் படிக்கிறானா, அதுல 2 பேர் சாதனையாளர்கள் சொல்லிட்டு முன்ன வரான். ஏன் நம்ம பசங்க சாதனையாளர்களா வரக்கூடாதுன்ற முயற்சியை நம்ம எப்படி எடுத்தோம்? அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த யூனிவர்சல் அச்சீவர்ஸ் புக் ஆஃப் மூலமா ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் நாங்கள் சாதனையாளர்களாக படைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக நாங்க வந்து உழைச்சிட்டு இருக்கோம். இப்ப எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக ஆஸ்க் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, சார் சொன்ன மாதிரி 22ஆம் தேதி மிகப்பெரிய விவசாயிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு விழாவும், எதுக்கு சொல்றோம்னா, விவசாயிகளை நாங்க வந்து மறுபடியும் பழைய இதுல வந்து நம்ம வந்து அவங்களை மீட்டெடுத்து வர போறோம். இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து 22ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மர்களுக்கு வந்து
இந்த மாதிரி துறையில இருக்கிற வல்லுநர்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கான மறந்து போன சில விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வரும். அதனால நாங்க உங்ககிட்ட தாழ்மையான வேண்டுகோள்னா, ஒவ்வொருத்தரும் இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விவசாயிய இந்த இடத்துல அறிமுகப்படுத்துங்க. 22ஆம் தேதி உங்க இதுக்காக கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு உங்க சுத்தி இருக்கிற ஊர்ல ரொம்ப தொலை வேணா, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை சார்ந்த எங்கெங்க விவசாயம் ஒரு விவசாயிய சந்தோஷமா அவங்களை கூட்டிட்டு வந்து நம்ம மூலமா உங்களை கௌரவப்படுத்துறதுக்காக உங்களுடைய கரங்களை எங்களோட இணையுங்கள் என்ற மிக தாழ்வான வேண்டுகோளை வச்சுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். சரி, எல்லாரும் எதுக்கால வந்திருக்கீங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஆடியன்ஸ் சைட்ல கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? குலுக்கல் 2020 அது சொல்லலையே. இந்த ஃபர்ஸ்ட் குலுக்கலுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க. ஓகே, இதுக்கு தான் நீங்க ஆவலா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, ரைட்டா? ஸோ அந்த குலுக்கல் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு சார், ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு. நம்ம கரீம் சார் வந்து இப்போ ஃபுல் குலுக்கல் பத்தி எப்படி பண்ண போறாரு, லிஸ்ட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாரு. அந்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஓகே, கரெக்டா லிசன் பண்ணா மட்டும் தான் உங்களோட சீரியல் நம்பர் வந்து கரெக்டா உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும். ஸோ எல்லாரும் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா புரியும். ஸோ லாஸ்ட்ல டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்க சைட்ல வந்து ஒரு மைக் கொடுத்துருவோம், அந்த மைக்கை வச்சு எங்ககிட்ட டவுட்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, சரி, ஓகே, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். நான் இப்போதைக்கு சையத் கரீம் ஆர்ட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் தி கிங் அவரை கூப்பிடுறேன். ஸோ குலுக்கலை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஆல்ரெடி எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் கட்டினவங்களுடைய லிஸ்ட் வந்திருக்கு. ஸோ 20 rupees ஆஃபரும் கொடுத்துருந்தோம். ஆஃபர் எல்லாம் போட்டீங்க. யாரா இப்போ கடைசியா போற ஐடியா இருக்குங்களா? நிறுத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 20 ரூபாயில சீரியல் நம்பர் வராதவங்களுக்கு இது இருக்கு. யாரா சீரியல் நம்பர் வரலன்னா உங்க பேரை சொல்லுங்க, உங்களுக்கு சீரியல் நம்பர் சொல்லிடுறேன். சார், குலுக்கலை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒருவேளை ஒரு பயங்கரமான ஒரு கைத்தட்டல் எழுப்புனீங்க அப்படின்னு சொன்னா, சார் குலுக்கல் எப்படி நடக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் சார். குலுக்கலின் விதிமுறைகளை கேட்டுக்கங்க. அதாவது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்கோம் சார். எனக்கு தெரிஞ்சு குலுக்கலே ரொம்ப நல்ல விஷயம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. இப்போ பொதுவா குலுக்கல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாருக்குமே காசு கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 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 இத்தனை பேர் தான் சேஃப்னு சொல்லியிருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம பிளான்ல 2500 பேர் நம்ம சேஃப்னு சொல்லியிருந்தோம், சரிங்களா? ஆட்கள் சேர்ந்தாலும் சேராட்டியும் மொத்தம் 2500 டோக்கன் போட்டுருவாங்க, கரெக்டுங்களா? போட்டு அதில் குலுக்குவாங்க. குலுக்கி எடுக்கும் போது மக்கள் கம்மியா சேர்ந்து கம்பெனிக்கு டோக்கன் நிறைய வந்திருந்தா அதிகபட்சம் பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி தான் போய் சேரும். இதுதான் வந்து மார்க்கெட்ல நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நம்ம இது பிளான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தோம், அந்த மாதிரி பண்ற நோக்கம் நமக்கு எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம பண்ற விஷயம் எல்லாமே மக்களுக்கு தான் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம். அதை பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு குலுக்கல் நம்ம குலுக்கல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுமார் 724 பேர் வரை சேர்ந்திருக்காங்க. 724 பேர் சேர்ந்திருக்காங்க சார். ஆக்சுவலி 2500 டோக்கன் போட்டு தான் குலுக்கணும். அப்படி குலுக்கணும்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும், கார்த்திக் படம் ஒன்று இருக்கும், மேல தூக்கி டோக்கனை போடுவேன், மேல விடுறதெல்லாம் ஆமா, மேல விடுறதெல்லாம் உங்களுக்கு, கீழே விடுறதெல்லாம் கம்பெனிக்கு. அப்படிதான் நடத்துவாங்க. நம்ம அப்படி நடத்த போறது இல்லைங்க. எத்தனை பேர் சேர்ந்து இருக்காங்களோ அத்தனை டோக்கன் தான் போடுறோம். இதனால என்ன நடக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லா பெனிஃபிட்டும் மக்களுக்கு தான் போய் சேர போகுது. பட் ஏன்னா ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கம்பெனில வந்து குறைவான டோக்கன் தான் இருந்தது. உண்மையாலேயே இந்த ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்ணதால நிறைய பேர் சேர்ந்து இருக்காங்க. அதனால இப்போ நம்ம குலுக்கல் ஆரம்பிக்க போறோம். 724 டோக்கன் தான் போட போறோம். பட் ஆனா பில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 824 இருக்கும். அதாவது 1ல இருந்து 100 டோக்கன் நம்ம இப்ப போட போறது இல்ல, சரிங்களா? முதல் 100 பில் யாருக்குமே போடல. பில் வச்சிருக்கணும் தெரியும். 200ல தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதனால வந்து 200ல இருந்து 824னா மொத்தம் 724 டோக்கன் போட போறோம். டோக்கன் இதுக்கு தான் போடுறோம். டோக்கனை பாத்துக்கங்க. டோக்கனை போட்டு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னா மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 456 பரிசுகள் இருக்கு. அதை வரிசையா படிப்போம். டோக்கன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பரிசு கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் டோக்கன் எடுப்போம், சரிங்களா? அதனால நீங்க டோக்கன் வந்த உடனே இங்க இருக்கவங்க கிட்ட உங்க டோக்கன் நம்பர் தெரிஞ்சுதான் சொல்லுங்க. இல்லைன்னா நம்மகிட்ட டேட்டா இருக்கு, நம்ம பார்த்து சொல்லிடலாம், சரிங்களா? சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 100 இருக்கு சார். இதை போடல, இது பில்லும் போடல. அடுத்தது 100ல இருந்து 200 போடுங்க சார். மேடம் வாங்க, நீங்க பண்ணுங்க சார். 100ல இருந்து 200 டோக்கன் போடுறோம் சார். இப்பயே பாத்துக்கோங்க, வீடியோ எடுக்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் நீங்க பாத்துக்கங்க. அது ஃபுல்லா உள்ள சரிங்களா? மேடமும் பணம் கட்டியிருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த கஸ்டமர் தான். அடுத்தது வந்து
200ல இருந்து 300. 900 சார். 200ல இருந்து 300 கொடுங்க. இருநூறுல இருந்து 300 சார். இதெல்லாம் புரியலன்னா கேளுங்க. அந்த மைக்கு கொடுமா, மைக்கு கூட கொடுக்குறோம். எந்த மாதிரி சந்தேகம் இருந்தாலும் தாராளமா கேட்கலாம். பிளான்லயா சரி, இந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி. இது மேடம் 300ல இருந்து 400 சார். 300 to 400 மைக் இருக்கு சார். யாராவது தேவைப்பட்டா வாங்கி கேள்வி இருந்தா கேட்டுக்கலாம். 400ல இருந்து 500 சார். 400 to 500. என்ன மேடம் இது? 500 to 600 சார். 500ல இருந்து 600. அறுநூறு டு 700. 600 700. 700ல இருந்து 800 போடுங்க. 700ல இருந்து 800 சார். 700 to 800. இதுல 24 பண்ணுங்க. மைக்கில் கேளுங்க சார். 24 மட்டும் போடுங்க சார். 900 to 1000 போடல. சாருக்கு மேடம்லாம் வேல்ட் ரெக்கார்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி பழகும். அதனால வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. சார் இந்த டப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா 596 ரூபாய் 596 பேருக்கு வீட்டு மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2015 ஒரு குழுக்கள் நடத்தணும். அந்த குழுக்களுக்கு பயன்படுத்தின அதே டப்பா தான் இது. எங்க ஆல்பம்ல பார்த்தா கூட தெரியும். பழைய கம்பெனி சொல்றோம் மேடம். நாங்க ஆல்பம் கூட கொண்டு வந்திருக்கோம். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். பார்க்கலாம். இருபத்தி 24 சார். 24. சஃபியா மேடம் யாரா போடுறாங்களா இல்லையா? 2 இல்லையா? சார் 824 டோக்கன் போட்டிருக்கோம் சார். இதுல 4 பேர் சாட்சி சார். அதை பேக் பண்ணிருங்க சார். இப்போ இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா, இது மேல ஒரு துணியை போட்டுருவோம். துணியை போட்டு ஒரு மேஜிக் ஒன்று பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க, டிரான்ஸ்பரண்டா தான் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு பயப்படாதீங்க. சார் எல்லாரும் பண்றது நீங்க பண்றீங்கன்னு சொல்லி காட்டுறீங்களா? அதெல்லாம் யாரும் அப்படி உங்களை நினைக்கவே மாட்டாங்க சார். ஏன்னா நீங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றீங்கன்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. யாரும் அப்படி உங்களை நினைக்க மாட்டாங்க. நீங்க அப்படி பண்ணா கூட யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. சும்மா விளையாட்டுக்கு பண்றாங்கன்னு நினைச்சுப்பாங்க. தேங்க்யூ மேடம். உங்க நம்பிக்கைக்கு நன்றி. சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? சார் குழுக்களை ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அகைன் சொல்றேன், எதனா சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம். போட்டதுக்கு அப்புறம் கேட்க முடியாது, அதுக்காக சொல்றேன். சரிங்களா? எல்லாரும் மனசுல திக்கு திக்குன்னு இருக்கு. அப்படிதானே? பாதி முகத்துல சிரிப்பு இருக்கு, ஒரு சில முகத்துல அப்படியே நிக்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் எப்படா பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே இருக்காங்க. எப்ப பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு ஆச்சரியம். ஒண்ணு வந்து பயம். அடிவேறு கலக்குதா? பாதி வேறுது. 4-5 டோக்கன்லாம் போட்டவங்களுக்கு அடிவேறு கலக்குது. முன்னாடி இருக்காங்கல்ல மேடம்லாம், ஐயோ 20 பேர் கூட்டு வந்து போட்டேனே, யாருக்குள்ள போதே தெரியலையே அப்படின்னு பதட்டத்திலே இருக்காங்க. யாருக்கு விழுந்தாலும் சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. அவங்க டீம்ல விழுந்தாலும் சரி, இங்க இருக்க யாருக்கு விழுந்தாலும் அவங்களுக்கு சந்தோஷம்.
இல்லையா? ஓகே சார். ஸோ ஃபைனலாக கொடுக்கல் போயிடுவோம். கடைசியாக ஒரு முறை சொல்லிக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த நிறுவனமும் இந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டாக பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. இது என்னோட கம்பெனிக்கு தான் நான் சொல்ல வரல. உண்மையாலேயே சேர்ந்த வரைக்கும் தான் நம்ம டோக்கன் போடுறோம், போடாத டோக்கன் இங்கே வச்சிருக்கோம். அதுக்கு மேலே நான் டோக்கனே வாங்கலை. ஆக்சுவலி 2500 டோக்கன் வாங்கணும். வாங்கின டோக்கன் 1000, அதில் போடப்பட்ட டோக்கன் 824, 724 டோக்கன் போட்டிருக்கோம். 1 to 100 பில் போடல, அதெல்லாம் டோக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். சந்தேகம் இல்லையா? இப்போ டேரெக்டாக விஷயத்துக்கு போயிட்டோம். இந்த முதல் குழுக்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 456 பேருக்கு நம்ம பரிசு கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கோம். அந்த பரிசு விவரம்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், இது இருக்கு. ஸோ டைரக்டா விஷயத்துக்கு போயிடுவோம். ஸோ முதல் பரிசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,40,000 மதிப்புள்ள டிடிசிபி அப்ரூவ்டு 600 சதுரடி கொண்ட 100% ஃப்ரீல விடக்கூடிய 5 பரிசுகள்லாம் இருக்க. அதாவது முதல் பரிசு 5 பேர் தரோம். அதுல ஒருத்தருக்கு முதல் பரிசு இப்போ எடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்டா. ஸோ அது எடுக்கிறதுக்காக நான் ஏற்கனவே சொன்னதான், நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம், மக்கள் தான் வந்து எடுப்பாங்க. அதனால உங்க சைடில் இருக்க குழந்தைகளை அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா சீக்கிரமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எதனா ஒரு குழந்தை சீக்கிரம் வாங்க, சீக்கிரம் வர குழந்தை வாங்க வாங்க, ஒருத்தரா வாங்க சார். கொஞ்சம் கொடுக்குங்க சார். ஆமா கொடுக்குங்க. கை தட்டுங்க, யாருக்கு வேணா விடலாம் முதல் பரிசு. சார் இப்போ இருங்க, ஒரு டோக்கன் எடுக்கிறாங்க சார். இந்த ஒரு டோக்கன்ல வரவங்களுக்கு 100% ஃப்ரீ. 5 பரிசுல முதல் பரிசு. ஒன்னு எடுங்க. ஆனா மேலே எடுங்க. கஷ்டப்பட்டு எடுக்கணும். ஏ நம்பர் தெரியும். ஒன்னு எடுங்க. எட்லியா தாய்ங்க. ஒன்னு. ஓகே தேங்க் யூ. கொடுங்க. ஓகே தேங்க் யூ. இப்படி இல்லைங்க. ஓகே சார். ஸோ இந்த முதல் எடுக்கப்பட்ட டோக்கனோட நம்பர் என்னன்னு சொன்னா பரிசு யாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? கடைசியா சொல்லுங்க சார். ஏற்கனவே ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்றாங்க பாரு, அந்த அக்கா திட்டுறாங்க என்ன. ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்றோம். ஒரே ஒரு டீ தான் வாங்கி கொடுத்தல மேடம். பை எடுத்துட்டு போய் வீட்டுக்கு போயிடுவீங்க நேரா கிளம்பி. மற்றவங்க நமக்கு என்ன இருக்குல்ல, அப்படி எடுக்க மாட்டோம். கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் நீங்க, சரியா? அப்படி விட மாட்டோம். சரி சார். ஸோ முதல் பரிசு ஒரு சின்ன கெஸ் பண்ணுங்களேன், எதுல இருந்து எதுக்குள்ள வரும்? ஒண்ணுல இருந்து 100 சார் வந்து சீன்ல இல்ல. அவரு வேற யாரா சொல்லுங்க. 100 டோக்கன் இல்ல சார். இங்க 200ல இருந்து 300 ஒரு தரம் இல்ல. அடுத்து இல்லை யாருமே சொல்ல இல்ல. பாத்தியா? இதான் மேடம் பினான்சியல்ல வந்து கரெக்டா சொன்னோம், கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. 100ல இருந்து 200 டோக்கன். இந்த டோக்கன் நம்பர் என்ன அப்படின்னா, என்கிட்ட லிஸ்ட் இருக்கு. லிஸ்ட் எங்கம்மா காணாம போச்சு? பிளாக்ல பண்ணிட்டாங்க. யாருங்க நம்பர் சொல்றது பேர் சொல்லிடும். இதான் டோக்கன் நம்பரா? பேரை பார்த்துட்டா யாரும் எனக்கு தெரியல. அதனால முதல் டோக்கன் நம்பர் 187 சார். யாரா இருக்கீங்களா இங்க? 187. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 டோக்கன் எடுக்க போறோம் சார். இது 5மே வந்து 50-50 ஆஃபர்ல இருக்க டோக்கன். 5மே 50-50, சரிங்களா? வாங்க சீக்கிரம் எடுங்க. 5 டோக்கன் எடுங்க. 5 எடுங்க. 5 இல்ல மொத்தமா எடுக்கணும். இல்ல இப்ப சீக்கிரமா எடுக்கணும், நிறைய இருக்கு. 5 எடுங்க. பரவாயில்ல எடுக்கணும். அங்க பாருங்க. 2 பரவாயில்ல கொடுங்க. என்ன வந்து கொடுங்க. எடுக்கணும். என்ன இருக்கு கொடுங்க சார். எவ்வளவு கொடுங்க சார். பரவாயில்ல இல்ல கொடுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐயோ வேணும் சார். சார் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க டோக்கன் வந்து மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 7 டோக்கன் எடுத்துருக்கோம் சார். 7மே 50-50 டோக்கன். நம்பர் சொல்ல நோட் பண்ணிங்க. 233 பேர் சொல்லுமா? மிஸ்டர் ரவீந்திரன் இருக்கீங்களா? ஓகே. அடுத்தது டோக்கன் நம்பர் 260 260 மிஸ்டர் மாரா. சார் இருக்காங்க. முதல் சாருக்கு ஒரு கை தட்டு கொடுங்க. மாரா சார் இருக்காரு.
ஆக்சுவலி 784 பேர் சேர்ந்தா 1000 பேராச்சும் இங்க இருக்கணும். இருக்கிறது 200 பேர் தான். ஆனா நிறைய பேர் வரல. வராதவங்க பேர் இங்க வரும். ஸோ நம்ம லிஸ்ட்ல போடுவோம், பாத்துங்க. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 251 டோக்கன் நம்பர் 251 ஷேக் ஹசீனா இருக்கீங்களா? இருக்காங்க சார். அவங்களுக்கு ஒரு கை தட்டலாம். வேணா வெக்கப்படுறாங்க. ஓகே. அடுத்ததா டோக்கன் நம்பர் எல்லாம் 200 வருது. 219 219 மிஸ்டர் ஜான் இருக்கீங்களா? 219. அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா 586 டோக்கன் நம்பர் 586 பேர் பண்ணோம் 586 மிஸ்டர் முகமது ரஃபி. அடுத்ததா டோக்கன் நம்பர் 616 616 616 அபி அப்படின்றவங்க பேர் வந்திருக்காங்க. இருக்காங்களா? மேடம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க. மேடம் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல். அடுத்தது டோக்கன் நம்பர் 409 409 409 பி சுஷ்மிதா. சோ அடுத்து லாஸ்டா வந்து 587 587 மிஸ்டர் முகமது ஹுசைன் இருக்கீங்களா? இல்ல. ஓகே. சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் 2575ல இப்போ எடுக்க போறோம். வாங்க பாப்பா, யார் எடுக்கிறீங்க? 5 எடுங்க 5 எடுங்க 5. ஓகே. மாத்தி எடுங்க. ஓகே, கரெக்டா எடுத்திருக்காங்க 5. சார் இது வந்து 2575 சார். இந்த ஸ்கீமை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். இதுக்கான முதல் டோக்கன் நம்பர் வந்து 178 178 178 சார். நஃபீசான்னு இருக்கு. நஃபீசா இருக்காங்களா? 178. ஓகே, வெயிட். அடுத்தது 749 749 கலையரசி இருக்கீங்களா? அவங்க இல்ல. ஓகே. அடுத்தது 353 353 கமலா இருக்கீங்களா? இல்ல. அடுத்தது 717 717 717 பேர் சார்? கார்த்திகேயனா? ராமதாஸ் இருக்கா பாரு. 178 அந்த பில் இருக்கு, வேணா காமிக்கட்டுமா? ராமதாஸ் சரி, பில் வச்சுங்க சார், செக் பண்ணிப்போம். சரிங்களா? அடுத்தது 425 425 சரிமா? நர்கீஸ் இருக்கீங்களா? இல்ல. ஓகே. ஸோ அடுத்ததான் வந்து எல்லாமே போர் அடிச்சிடும். அடுத்தது கோல்டுக்கு வரலாம். அதாவது 1 சவரன், அது 8 கிராம் கோல்டு 6 பேருக்கு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ வந்து 2 பேருக்கு மட்டும் எடுக்க போறோம். இப்போ எடுக்க 2 பேருக்கும் 1 சவரன் கோல்டு கிடைக்கும். சரிங்களா? இருங்க, ஆம்பளை பசங்களை வெளியே விடுவோம். பாப்பா தம்பி, பாப்பா